سنا تھا میرا جسم میری مرضی، یہ آپ نے کیا میرا پاکستان امریکہ کی مرضی؟ میرا ووٹ کسی اور کی جگہ پر نکل گیا، میں نے کہیں اور ڈالا تو وہ نکل اور گیا، تو میری مرضی تو نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہونے چاہیے، نہ کہ وہ نیو یارک یا جو ہے وہ لندن کے اندر ہونے چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو دوبالا کیا، چوبالا کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، شہباز شریف کی بھتیجی ہے، وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے، وہ لندن کی بیٹی ہے۔ مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں مانتا کیونکہ وہ فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ آئی ہیں سلیکٹ ہو کر، اور فارم 45 جو اس کے مقابل میں ہے وہ مہر شرافت کے پاس ہے۔ ساڈی گل ہو گئی ہے یا لندن والا سارا وہ جو پلان تھا 10 کلو انہوں نے آٹا دیا ہے، نواز شریف صاحب کی فوٹو لگی ہوئی ہے، وہ گھر میں آٹا رکھیں گے، برکت ہوگی۔ مریم نواز کو ڈوب مرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے باپ کی عزت بڑھائی نہیں ہے بلکہ قد کاٹ اس کا اور کم کیا ہے، جس کا پہلے بھی کوئی قد کاٹ نہیں تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ مولانا صاحب کیا حال ہیں؟ اللہ کا کرم خیر وافیت ہے الحمدللہ۔ مولانا صاحب جملہ تو سنا تھا میرا جسم میری مرضی، یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ ہاں، تو مجھے لکھنا چاہیے تھا کہ میرا پاکستان امریکہ کی مرضی۔ پھر کس کی مرضی؟ امریکہ کی مرضی نہیں تو پھر کس کی مرضی چلے گی؟ میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے ماں باپ نے اس پاکستان کو بنایا تھا، تو پھر میری مرضی چلے گی، کیونکہ میں نے 1973 کے آئین کو مقدس جانا ہے، اور وہ 73 کا آئین جو ہے وہ علماء کرام نے بنایا تھا، ہم اس کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ پچھلا 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً پاکستان کا آئین جو ہے وہ معطل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان میری مرضی ہو، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس کو منتخب کریں اس کی حکومت آئے، جس کو جو ہے وہ پاکستان کی باغ دوڑ دینی چاہیے اس کے پاس ہے نہیں۔ میرا ووٹ کسی اور کی جگہ پر نکل گیا، میں نے کہیں اور ڈالا تو وہ نکل اور گیا، تو میری مرضی تو نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان ہو، میری مرضی ہو، میں اس پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے تحت اسلام آباد میں ہونے چاہیے، نہ کہ وہ نیو یارک یا جو ہے وہ لندن کے اندر ہونے چاہیے۔ سر آج 8 مارچ ہے اور ویمنز ڈے انٹرنیشنل لیول پہ سیلیبریشن ہوتی ہے، پاکستان میں عورت مارچ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کیا موٹیو ہے آپ کو باہر نکلنے کا؟ بیسیکلی تو میں 8 مارچ والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 8 مارچ کو تم نے یاد رکھا ہے، 9 ربیع الاول کو تم نے یاد نہیں رکھا۔ 9 ربیع الاول کے دن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے قوم کی، پوری دنیا کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق دیا، ان کو حقوق دیے، ان کو انصاف دیا، اور ان کے لیے وہ مقام مرتبہ مہیا کر دیا کہ اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، اور اگر بیوی ہے تو وہ سر کا تاج ہے، بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو دوبالا کیا، چوبالا کیا، پوری دنیا میں جو ہے وہ حقوق کا انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اس وقت UN کا چارٹر جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس سے مستعار ہے، اس سے لیا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ بہنیں، وہ بیٹیاں آج وہ کس طرف چل پڑی ہیں؟ یورپ کی ان حیا باختہ عورتوں کی طرف کہ جو اس وقت خود اسلام کے پراہن میں چھپنا چاہتی ہیں، اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا مولانا صاحب وہ تو اسلام کو قبول کر ہی لیں گے، آپ کی سب سے زیادہ موسٹ فیوریٹ جو پولیٹیشین ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، پاکستان کی اندر ایک صوبے کی پہلی وزیر اعلیٰ بنی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں۔ تو اگر وہ پاکستان کی بیٹی ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، صنم جاوید خان صاحبہ، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، عائشہ بھٹا اور دیگر خواتین جو پچھلے 8 مہینوں سے 10 مہینوں سے جیل کے اندر ہیں، وہ کس کی بیٹی ہیں؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، شہباز شریف کی بھتیجی ہے، وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے، وہ لندن کی بیٹی ہے، کیونکہ اس کی پراپرٹی ساری لندن میں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ اقتدار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم تو میں بذات خود جو ہے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں مانتا، کیونکہ وہ فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ آئی ہیں سلیکٹ ہو کر، اور فارم 45 جو اس کے مقابل میں ہے وہ مہر شرافت کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ بننا چاہیے تو مہر شرافت کو، ایک خاتون کو تو میرا اسلام بھی حق نہیں دیتا کہ وہ ملک کی وزیر اعظم بنے، کیونکہ وہ مسلمان وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنے۔ میرے اسلام نے یہ حکم رہنمائی کی ہے، پیغمبر کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لن یفلح قوما ولوا امرهم امرأة، صحیح بخاری کی 4425 نمبر حدیث ہے کہ وہ قوم فلاح ہی نہیں پا سکتی جو اپنا حکمران کسی عورت کو منتخب کر دے۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا قانون کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ تو کیا مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ مردوں کی کمی ہے؟ کوئی مرد نہیں تھا جو مریم نواز کی جگہ پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا۔ سر اس طرح کا سوال اگر آپ نون لیگ کے جلسے میں کریں گے نا، ایز اے صحافی میں نے سوال کیا تھا، مجھے تو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا تھا، تو آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟
मुझे अपनी जान प्यारी है लेकिन इस्लाम से ज्यादा प्यारी नहीं है। मुझे अपना दीन, मुझे इस्लाम प्यारा है, मुझे अपना रसूल प्यारा है जिसने कहा कि इस मुल्क के अंदर औरत की हुक्मरानी जो है वो जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा की बादशाह की बेटी के मुताल्लिक की हदीस फरमाई थी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने एक औरत जिसका नाम मलका बिल्किस था, उस औरत का तज़किरा किया है और वो पूरा खत जो है वक्त के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा, और वो लिखा है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। तो वो मलका बिल्किस जो काफिरा थी, जब उसके पास ये इस्लाम का खत पहुंचता है तो वो अपने तख्त को छोड़ के मुसलमान होकर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को तस्लीम कर लेती है। आज अगर मरियम अपने आप को मुसलमान समझती है और उसका बाप भी कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो उनके नाम कुरान का ये पैगाम है कि मरियम को फिलफौर जो है वो पंजाब की वजारत आला से जो उन्होंने भीख में ली है और जिस तरह ली है पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। हाँ, साड़ी गल हो गई है या लंदन वाला सारा वो जो प्लान था उसके तहत उनको मिली है, उनको फिलफौर इज्जत के साथ इस पाकिस्तान की पंजाब की वजारत आला छोड़ना चाहिए। सर, आप मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी आला दर्जे की तनकीद कर रहे हैं, उनसे कोई खास उल्फत रखते हैं आप? क्या वजूहात क्या हैं? हाँ, मुझे उनसे इश्क है। बेसिकली उन्होंने मेरा मुल्क लूटा है और दोनों हाथों से लूटा है। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वो गवाल मंडी में रहते थे, ठीक है। इत्तेफाक फाउंड्री को मैं जानता हूं, मियां शरीफ के वो खुरियां लगाने वाले सीन को मैं जानता हूं। तो मैं फिर कैसे कहूं कि पूरे 7 बर्रे आजम के अंदर उनकी जो है वो इस वक्त फैक्ट्रियां हैं और लंदन पूरे का पूरा उन्होंने खरीद लिया हुआ है। तो यहाँ पर वो हुकूमत करने आए, मेरे बच्चे गरीब के गरीब रह जाएं, मैं गरीब का बेटा हूं और मेरे इर्द गिर्द में गुर्बत जो है वो नाच कर रही हो। यहाँ पर बेटियां जो है वो अपनी बालियां बेचकर उनके बाप जो है वो बिजली के बिल अदा करें और यहाँ पर जो है वो लोगों को रोजे रखने के लिए 10 किलो आटा मरियम नवाज से लेना पड़े। तो क्या मुझे उनसे मोहब्बत और इश्क नहीं होना चाहिए? सर देखे ना, 10 किलो उन्होंने आटा दिया है, नवाज शरीफ साहब की फोटो लगी हुई है, वो घर में आटा रखेंगे, बरकत होगी। अब आप लोगों ने जब 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड बनवाया था, इमरान खान की फोटो नहीं लगाई, तो आप लोगों की गलती है ना, उनकी गलती तो नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बरकत आएगी, इससे उनके घरों के अंदर बरकत आई है ना, लंदन में फ्लैट्स बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, आपके घरों में भी आएगी। असल में उन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर अपना विजन जो था वो क्लियर किया है कि हर घर में नवाज शरीफ जाके देखेगा कि कौन कितनी रोटी खाता है, क्या इसके घर में रोटी पूरी पड़ती है कि नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ को निगाहबान बनाया। हालांकि निगाहबान तो मेरा अल्लाह है, अल्लाह खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ही बेहतरीन निगाहबान है। उन्होंने नवाज शरीफ को निगाहबान करके और लोगों को देखा है कि रोजे रखेंगे कि नहीं, कि कितने भूखे लोग जो है वो रोजे रखेंगे। तो ये मरियम नवाज को डूब मरना चाहिए कि उन्होंने अपने बाप की इज्जत बढ़ाई नहीं है बल्कि कद काट उसका और कम किया है, जिसका पहले कोई कदकाट नहीं था। तो पाकिस्तान के पैसे के ऊपर, मेरे टैक्स के ऊपर नवाज शरीफ चोर की तस्वीर क्यों छपे? अच्छा सर, आखिरी सवाल, खवातीन डे है आज और खवातीन कुछ अरसे से जेल के अंदर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और खवातीन वज़ीर आला को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नाम निहाद वजीर आला मरियम नवाज को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपकी खातून हो, अगर आपका कराची के अंदर एक होटल का कमरा तोड़ा गया था जहां पर आपका मियां आपके साथ नहीं था, तो आपने जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ को बुलाया और बड़ा बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान का मीडिया जानता है। तो आज वो भी माएं बहनें बेटियां हैं जिनके खामद उनसे दूर हैं, जिनसे उनके बच्चे दूर हैं, जिनके माँ बाप उनसे दूर हैं और वो जेलों में पड़ी हुई हैं, नाहक और बेगुनाह पड़ी हुई हैं, नाकर्दा गुनाहों में पड़ी हुई हैं। तो मरियम नवाज और तो तुमने से कुछ नहीं होता, चलो एक जो है वो जुम्बश से, क्योंकि इस वक्त पुलिस तुम्हारे घर की लौंडी बनी हुई है, तो उनको जो है वो फिलफौर वहां से रिहा करवाया जाए ताकि लोगों के जो जख्म बड़े भर चुके हैं उनको भरने के अंदर जो है वो कुछ किरदार अदा कर दो। खवातीन को फिलफौर रिहा करो। हम नहीं कहते आप हमारे मर्दों को रिहा करो, हमारे मर्द जो है वो मर्द आहिन है और हमने तो अपनी खवातीन को देखा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखा है जिसके ऊपर 25 मई को जो है वो लाहौर के अंदर इस कदर जुल्म किया गया कि उसकी गाड़ी तोड़ी गई, उस पर लाठियां बरसाई गई, जिसने पाकिस्तान की कौम को हेल्थ कार्ड दिया। आपने आप वो कैंसर की पेशेंट है, 75 साल की मां है, लेकिन उस मां ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना का किरदार अदा किया और तुम जो है वो किसका किरदार अदा कर रही हो? ये आवाज कहना चाहता हूं कि वो जेल में पड़ी हुई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम खवातीन को जो पंजाब के अंदर हैं उनको रिहा करने में अपना किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अलामा साहब ने जो बातें की आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। लेकिन मैं ये इस मौके की मुनासिबत से मरियम नवाज साहिबा को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप खुद इस मुश्किल वक्त से गुजर कर आई हैं और आपको पता है कि यह वक्त कितना खड़ा होता है। तो अगर आप ये समझती हैं कि आप कौम की बेटी हैं, तो कौम की बेटी अगर समझती हैं तो फिर अपना किरदार अदा निभा करते हुए, किरदार को निभाते हुए आप जो है पंजाब पुलिस को हुक्म दें कि खवातीन के ऊपर दोबारा नए नए केसेस ना बनाएं और अदालतों से अगर उनको रिलीफ मिलता है तो उनको मिलते रहना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।